پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جی دھڑکتے دل، اور ہمارے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں ثناء اللہ گھمن صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں اور ڈائریکٹر آپریشنز ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے۔ ان کا جو تعارف جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑا پرانا ہے، اور پچھلے دنوں شاہ زیب اکرام کے ساتھ ان کی نشست رہتی ہے، وہ میزبانی کا شرف انہیں ملتا رہتا ہے، لیکن آج لکیلی شاہ زیب اکرام کے لیے بھی کہ وہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہے سعودی عرب میں عمرہ کے لیے، اور میرے لیے لکیلی اس لیے کہ آج جو نا میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ ثناء اللہ گھمن صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام نہ صرف رفا FM 102.2 پہ آپ براہ راست سن سکتے ہیں، بلکہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی یہ نشر ہو رہا ہے، تو ہمارے وہ تمام سامعین اگر ان کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو اس پروگرام کو فیس بک پیج پہ بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اگر کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی معلومات لینا چاہیں پناہ کے حوالے سے، تو آپ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ سر، دھڑکتے دل، اچھا یہ نام آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ہم نے دل کی باتیں کے نام سے کیا، پھر ہم نے سونے دل کی، اور پھر دھڑکتے دل، اور یہ نام تقریباً پہلے کے علاوہ جو باقی دونوں یہ میں نے تجویز کیے تھے، تھوڑے سے شاعرانہ سے بھی ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ دل سے ریلیٹڈ ہیں تو دھڑکتے دل میں پہلی دفعہ چونکہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ اس کا ریفرنس بھی دیتا چلوں۔ آپ کچھ ذکر کر رہے تھے کہ جو یہ فرنٹ آف پیک وارننگ لیبل جو ہوتا ہے یہ عموماً پروڈکٹس کے اوپر لگا ہوا، اس پہ کچھ کام پناہ کے حوالے سے چل رہا تھا، تو میں چاہوں گا کہ اس کی کوئی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بات کی، آپ کے وہ جو ہے وہ اسسٹنٹ وہ ان کے ساتھ پروگرام یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن میری بھی خوش قسمتی کہ آپ کے ساتھ ہم آف دی کیمرہ گپ شپ لگاتے ہیں، آج کیمرے کے سامنے بھی آپ سے گپ شپ، اور میں جو ہے نا وہ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمارے کاز کے لیے بات کی ہے، اور اس کاز کو کاز سمجھتے ہوئے اس کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو بھی دیا ہے اور آواز بھی اٹھائی ہے۔ اور پھر دوسری جو آپ نے بات کی کہ یہ جو آپ پروگراموں کے نام جو ہمارے لیے جو پناہ کے لیے چینج کرتے رہتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اور آپ نے ایک اور بات کی کہ شاعرانہ سی، میں خود بھی تھوڑا سا اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بات اگر آپ نارمل سیدھی سی کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا، اگر آپ اس کو کسی سلوگن کی شکل میں یا اس میں کریں تو اس کا ایک امپیکٹ بھی آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، اور اگلا بندہ بھی جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا ریسیونگ بھی اس کی جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے، اچھے طریقے سے دیکھتا ہے۔ تو جو آپ نے کہا سنے دل کی، دھڑکتے دل، اور جو ہے نا اس طرح کی بات جو ہے نا وہ، تو بہت شکریہ، آپ کے آئیڈیاز بڑے اچھے ہوتے ہیں اور آپ ہمیشہ نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں جو ہے نا۔ ہم آ جاتے ہیں، آپ نے آج بھی بات کی ہے فرنٹ آف پیک وارننگ لیبل پہ، تو میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو اپنے نئے سننے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن آج سے 40 سال پہلے پریزیڈنشل آرڈر سے یہ ادارہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بنایا گیا تاکہ لوگوں کو دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں سے بچایا جا سکے، آگاہی دی جائے، لوگوں کو جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کیا جائے۔ یہ ایک کنسیپٹ تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ہاسپٹل آپ جتنے مرضی بنا لیں، ہاسپٹل آپ کے کم ہو جائیں گے، یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ سروسز نہیں دے سکیں گے، جتنی بیماریاں ہوں گی یا جو ہے نا بیماریوں کا جتنا جو ہے نا وہ برڈن ہوگا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے جو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ تو اس کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا اور یہ ہم جو ہے نا وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور کے ساتھ ساتھ ہم فری CPR کی ٹریننگ دیتے ہیں، ہم ڈیزاسٹر میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ہم ڈیزرونگ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں ان کے علاج معالجہ میں۔ اور یہ جب آگاہی کی بات کرتے ہیں تو آگاہی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ صرف جنرل پبلک کو آگاہی نہیں دیتے کہ صرف جو ہے وہ جنرل پبلک کو بتایا جائے، ہم لا اینڈ پالیسی میکرز کو بھی آگاہی دیتے ہیں، ہم اپنے پارلیمنٹیرین کو بھی سینسٹائز کرتے ہیں تاکہ دنیا نے جو کچھ کیا ہے ان سے سیکھا جائے، دنیا نے اس چیز کو روکنے کے لیے، ان بیماریوں کو روکنے کے لیے جو کچھ کام کیے ہیں ان سے سیکھا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ سمجھدار، بٹی صاحب کہتے ہیں سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائے، خود ایکسپیرینس کرے گا، وہ ٹائم ضائع کرے گا، اور جب تک اس کو پتہ چلے گا تو پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہوگا۔ اور سمجھدار بندہ ہوتا ہے جو کسی کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہم لیسن لرن جو ہے وہ لوگوں کے لیتے ہیں، لوگوں کی سٹڈیز لیتے ہیں، لوگوں کے جو ہے ایکسپیرینس باقی ممالک کے لے کے آتے ہیں، تو ہم اپنے پارلیمنٹ
पार्लियामेंटेरियन को, पॉलिसी मेकर को कहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसे काम किए जाएं ताकि इन बीमारियों के रास्ते में बंद आ जाए, इन बीमारियों को रोका जाए। आप सर सिर्फ जो है वो दिल और इससे रिलेटेड बीमारियों की हम जब बात करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दुनिया के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, सारी दुनिया के लिए। पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में 2400 लोग तकरीबन रोजाना इनकी वजह से दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है ना वो है। तो आपको मैं ये बात, मैं नॉर्मल मिसाल दिया करता हूं कि कोविड में हमने बहुत जंग लड़ी थी, कौम ने, मुल्क अपना जो है ना वो, गवर्नमेंट ने, हर एक ने मिलके हमने इदारे बंद कर दिए, गवर्नमेंट बंद कर दी। छोटा नहीं कहता, लेकिन 195 डेथ हुई थी एक दिन में। तो हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया। एक हमने हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट कर दी। यहां भी अपना मिर्जा साहब हेल्थ इमरजेंसी की जरूरत है। वी नीड ए हेल्थ इमरजेंसी इन पाकिस्तान। इंटेंसिटी उससे कहीं ज्यादा है। 2400 लोग रोजाना जो है ना वो जा रहे हैं। तो इन लोगों इन चीजों को रोकने, जब इनको हम देखते हैं, दुनिया से देखते हैं, दुनिया का लेसन लर्न लाते हैं, तो वो ये है कि इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी अनहेल्दी डाइट की है। बिल्कुल। हम जो वो खुराक खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो है ना वो वजह। तो उसके बारे में हमने देखा कि इसको रिमूव करने के लिए, लोगों की पहुंच से दूर करने के लिए क्या किया जाए, दुनिया ने क्या किया। तो जब हमने दुनिया की स्टडीज की, दुनिया को हमने देखा, तो दुनिया ने जो कामयाब लोग हैं, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, उन्होंने कहा जी 3-4 पॉलिसी ऑप्शन है, इनके ऊपर अगर काम कर लें तो आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। जब इन चीज़ों को रोकेंगे तो आपका हेल्थ बर्डन कम होगा, आपका डिजीज बर्डन कम होगा, ये बीमारियां कम कर सकते हैं आप जो है ना वो। ये तो उनका हमने जब देखा तो उसमें पॉलिसी ऑप्शन में ये आया कि सबसे पहले तो है ऐसी गैर जरूरी चीजों के ऊपर टैक्स लगाया जाए और महंगा कर दिया जाए, लोगों की पहुंच से दूर किया जाए। और ये जो है ना उन्होंने कहा कि ये इसका असर होता है, ये इसका इंपैक्ट होता है। जब इनके ऊपर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो इसका इंपैक्ट होता है कि इसकी जो है वो इस्तेमाल कम हो जाता है। मैं सऊदी अरब की मिसाल देता हूं कि सऊदी अरब में जो है ना वो ये शुगरी ड्रिंक के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया था, तो 2 साल बाद, जिनके ऊपर 50% टैक्स लगाया था, 2 साल के बाद 42% कंजम्पशन कम हो गई थी। हालांकि हमारा उनके साथ मुकाबला नहीं है, हमारे जो है ना वो हम उसरा जो है ना वो इतनी तौर पर आज़ूदा, लेकिन हमारे यहाँ फिर ज्यादा इंपैक्ट होगा। मेरा मतलब कहने का था, जो दुनिया ने बातें की हैं, जिन्होंने रिजल्ट निकाले हैं, वो उनका इंपैक्ट भी है और रिजल्ट आए हैं उनके। तो उन्होंने कहा जी कि एक तो टैक्स, दूसरा उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल लगा दें। ऐसी चीजें जो गैर जरूरी हैं, जो उनके अंदर नुकसानदेह चीजें हैं, उनके मुतल्लिक लोगों को आगाही दें। जनरल पब्लिक का हक भी है कि उसको पता हो कि मैं क्या ले रहा हूं, और उसको एक चॉइस दें, एक जो है ना कंज्यूमर को चॉइस दें कि वो जो चीज ले रहा है वो उसको जो है ना वो उसको देखे कि इसके अंदर क्या है, इसमें चीनी ज्यादा है, इसमें नमक ज्यादा है, ट्रांस फैट ज्यादा है, क्या चीजें ज्यादा है। उसके पास हक होना चाहिए कि वो उसको देख के उसको, अगर फिर भी खरीदना है तो उसकी मर्जी है, हम जो है ना पाबंदी नहीं लगा रहे, उसकी मर्जी है खरीदना है, लेकिन उसके पास चॉइस होना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये चीज नुकसानदेह है, जो हमें नहीं पता होता जो है ना। तो इसके लिए उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल होने चाहिए। तीसरी बात उन्होंने की, तीसरी बात जो स्टडी थी वो ये था कि स्कूल फूड पॉलिसी, बच्चों की आदत चेंज की जाए बचपन से। स्कूल में ऐसी चीज़ें जो है वो, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ों को कैंटीन्स के ऊपर बैन किया जाए और इनकी जगह हेल्दी डाइट को दिया जाए जो है ना वो, ये किया जाए। चौथी बात उन्होंने कही, इन चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। बच्चे जो है ना वो बिल्कुल होते हैं तो वो जो है ना इनसे सीखते हैं, करते हैं। जैसे एक बच्चा जो है वो एक स्टिंग की बोतल लेता है तो पहाड़ पे चढ़ जाता है या गाड़ी, तो बच्चे समझते हैं कि वाकई इसके अंदर कोई चीज़ है। बिल्कुल। तो ये एडवर्टाइज, ये 4 चीज़ें थी, तो इनके ऊपर हम जो है ना काम कर रहे हैं। बट साहब अभी आप ही आते हैं क्वेश्चन आपकी की तरफ के, फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल। इसके ऊपर हमने जब ये प्रेजेंटेशन दी अपने पॉलिसी मेकर्स को, अपने पार्लियामेंटेरियन को, बाकी सारी चीज़ों को भी, तो इसके ऊपर एक एक्शन लिया गया। एक्शन ये लिया गया कि हेल्थ कमेटी, हेल्थ मिनिस्ट्री को ये जो है एक डायरेक्शन दी गई, हेल्थ कमेटी जो है हमारी कौमी असम्बली की, उनकी तरफ से, कि आप इसके ऊपर एक प्रपोजल लेके आएँ, स्टडीज़ लेके आएँ, बाकी चीज़ें, और इसको प्रपोज करें, प्रपोजल लेके आएँ। बड़े शुक्रगुजार हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिम्मेदारी का सबूत दिया, टेक्निकल प्रपोजल बनाई गई कि इसके ऊपर किस तरह आना चाहिए वार्निंग लेबल, उसके फ़ायदे क्या होंगे, कैसे होगा, उससे कितनी बीमारियाँ कम होंगी, क्या इम्पैक्ट होगा। ये प्रपोजल एक लेके गई। प्रपोजल जब वो असम्बली में आई तो वहाँ से ये मार्क कर दी गई, जो कंसर्न अदारा था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भेज दी गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आगे इसका जिम्मेदार अदारा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल, PSQC उसे कहते हैं, वो अदारा, उन्होंने उसको भेज दी।
वहाँ भेज दी। वहाँ जो है ना ये बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी, बड़ी पॉजिटिव असम्बली की जो है ना वो डायरेक्शन आ रही थी बार बार कि जल्दी करें जी, ये लोग मर रहे हैं रोजाना और ये कानून बनने चाहिए, अच्छी पॉलिसीज आनी चाहिए। लेकिन जब वहाँ गई तो वहाँ ये होता है कि वहाँ जो है हमारी इंडस्ट्री जो है ये इसके बेनिफिशरी जो हैं उनके फेवर में नहीं जाती कि ये चीज़ जो है ना वो जाए, उनका बिजनेस कम हो जाएगा या कोई और चीज़ें होंगी, वो जो है ना वो समझते हैं हमारी चीज़ें, तो वो फिर अनड्यू प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं लोगों के ऊपर। जो कंसर्न लोग काम करने वाले होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालना, जो अगर कमेटी है तो कमेटी के लोगों को गाइड करना, प्रेशर डालना एक साइड पे, दूसरी साइड पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, गलत डाटा देना और गलत जो है ना वो उनको सेंसिटाइज करना। और आप भट्टी साहब इतना एक्सपीरियंस है आपका, आप तो जानते हैं, जब आप जो कहते हैं कि समझदार बंदे के लिए है कि तस्वीर को एक रुख नहीं देखना चाहिए, दूसरा रुख भी जरूर देखना। जब वो लोगों के पास जाते हैं, जिम्मेदारान के पास जाते हैं, गलत डाटा देते हैं, गलत रेफरेंस देते हैं, लोग कन्वेंस हो जाते हैं उनकी बात से। देखें जी इससे तो जो है ना हमारा रेवेन्यू बहुत ख़राब हो जाएगा, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी जी, वो फलां चीज़ हो जाएगी जी, तो इसमें जो है ना वो जो है ना वो देखें जी लोगों का चॉइस है, लोगों को खाना चाहिए, उनको चॉइस देना, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी, 100 किस्म के आर्गूमेंट जो है ना वो दिए जाते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए। जो बंदा एक सुनने वाला है वो कन्वेंस हो जाता है। हमारी कोशिश ये होती है, हम ये करते हैं, हम पीछे पीछे चलते रहते हैं, जहां जो जाते हैं हम जाके लोगों को फिर सेंसिटाइज करते हैं। ये आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरी रुख देखें, 2400 लोग रोजाना मार रहे हैं, इसमें शुगर की वजह से आपके 1100 लोग मार रहे हैं। शुगर के ऊपर आपका जो खर्चा है वो 2.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर की सिर्फ आप मेडिसन ले रहे हैं, और ये IMF की किस से डबल है। और इसमें अगर शुगर को देखा जाए तो हम बताते हैं कि शुगर में सिर्फ 30% आपकी ये शुगरी ड्रिंक का जो है ना वो कमाल है, शुगरी ड्रिंक कंट्रीब्यूट करती है। तो ये चीजें जब हम डाटा के साथ हम लोगों को जाके बताते हैं, बात करते हैं, तो फिर उनको समझ आती है। ऐसे ऐसे लोग जो बड़े स्ट्रांग उनके सपोर्टर बन जाते हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे होते हैं, हर फोरम पे आवाज, जब हम जाके उनको सेंसिटाइज करते हैं तो वो फिर उनको असल हकीकत का पता चलता है। तो इसकी जो है ना वो मैं बात जो कर रहा था कि वहां गई, वहां बड़ा शोर शराबा किया गया कि जी वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो एक बड़े समझदार मेंबर थे जो कमेटी के, उन्होंने कहा जी जो जो किसी के आर्गूमेंट हैं वो लिख के दे दे, रिटर्न दे दे कि ये जो है ना ये आर्गूमेंट, सिर्फ हवा में बातें ना करें कि ये हो गई, ये हो गई। वो तकरीबन कोई 50 क्वेश्चन बने। अच्छा, चेयरमैन साहब ने जो है ना वो कहा, उसने कहा कि जी कि इसके लिए हम एक कमेटी बना देते हैं, ये 50 क्वेश्चन को वो जो है ना वो पढ़े, देखे और इसकी ऑथेंटिकेशन जो है ना वो बताए कितनी ऑथेंटिकेट बातें हैं ये जो इनकार हैं। उसके हमने भी जवाब दिए, वो 50 क्वेश्चन के हमने दुनिया की स्टडी, हमने दुनिया के रेफरेंस, दुनिया की जो है ना वो सारी जो है ना रेफरेंस ला के दिए। दूसरी साइड पे जब इंडस्ट्री के, तो इंडस्ट्री भाग रही थी अभी, क्योंकि जबानी बातें करना आसान है, जबानी तो आप कर लेते हैं, लेकिन आप लिखी पड़ी बात का लिख के जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो इधर वो उसकी जो है ना वो टाइमिंग डिले करवाओ, ये करो, तो उनके पास कोई मसला नहीं कि इसको डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें कि इसको डिले करवाया जाए। कभी जवाब नहीं आया, कभी इसकी डेट आगे ले लें, फलान ले लें, आखिरकार आना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है। आखिर फिर जो है ना वो चीज़ें आई, जब वो उसके जवाब लेके आए, तो फिर जब सिर्फ जो है ना वो जवाब नहीं थे, वो भी जो है ना वो गवर्नमेंट को भी, जिम्मेदारान को बेवकूफ़ बनाने की बात की गई। बात कुछ क्वेश्चन और है, उसका रेफरेंस दे दिया जी फलां मुल्क की ये फलां स्टडी। अगर एक बंदा ले मैन है या नॉर्मल आदमी है तो वो समझेगा जी इन्होंने तो बड़ा अच्छा रेफरेंस, फलां मुल्क में ये स्टडी हुई थी, उसका ये उसमें ये जवाब है। लेकिन हमें जो है ना वो हर साइड से देखना पड़ता है। हमने उनके जवाब देखे, हमने उनकी स्टडीज पढ़ी कि क्या स्टडीज है, क्योंकि हमें थोड़ा पता था। जब स्टडी पढ़ी, देखी, तो सवाल जो है वो गंदम था तो जवाब चने। बस जो सवाल है, जो स्टडी है, उससे दूर दूर तक रिलेट नहीं करती। सिर्फ स्टडी का रेफरेंस दे दिया गया, लिंक दे दिया गया। जिसने नहीं पढ़ना वो तो सिर्फ समझेगा कि वाकई जो है ना इंटरनेशनल स्टडी है, साइंटिफिक जवाब दे रहे हैं। लेकिन हमने पढ़ा तो वो सारे जो है ना वो गलत थे। तो फिर हम जो है ना वो कमेटी को हमने बताया कि ये देखें जी, ये तो रेफरेंस ही जो है ना वो ये ठीक नहीं है, ये तो सारा, ये तो आपको भी जो है ना वो बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो भट्टी साहब वो जो है ना वो फिर आगे, फिर अभी उसके ऊपर फिर एक कमेटी बन गई है जी। वो कमेटी बताए जी कि वाकई ये गलत है या हम गलत कह रहे हैं। सही है। तो उसकी एक मीटिंग फिर जो है ना वो हो रही है। अभी वो उसके ऊपर पढ़े लिखे लोग, PhD डॉक्टर जो है ना वो लगाए गए हैं कि उनको जो है ना वो उन स्टडी का जो है ना करके पढ़ के तो हमें बताया जाए। तो पानी का क्या कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब है गलत है तो वो पढ़े लिखे लोग भी वही बताएंगे। लेकिन उनके लिए जो है ना ये प्रॉब्लम होगा कि, और ये जो बैठे हुए हैं उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है हमें, किस तरह जो है ना वो
وہ کر کے. تو یہ فرنٹ آف پیک وارننگ لیبل جو ہے اس کا جو ہے وہ یہ پروسیس چل رہا ہے, اور اس کے فائدے کیا ہیں, وہ جو ہم نے پرپوزل گورنمنٹ نے جو پرپوزل اس کے اندر جو ہے نا لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے, فلاں ملک میں لگائی تو کتنی اس کی کنزمپشن ہوئی, فلاں ملک نے کیا تو جو ان کا جواب ہے جی کہ وہ جو ہے نا بے روزگاری بڑھ گئی, کوئی بے روزگاری نہیں بڑھی, لوگوں کو روزگار اور بڑھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے یہ تو بزنس کم ہو جائے گا, لوگوں نے ہمیں اسٹڈی لا کے دی, باقی جنہوں نے کیا ان کا کیا بزنس کم ہوا, تو وہ اسٹڈی نے کیا نہیں جی ان کا بزنس جو ہے وہ ریفارم ہوا, وہ تو اور بڑا دوسری سائڈوں پہ بڑا جو ہے نا. اگر ایک غلط چیز کو روکا گیا تو 10 چیزیں پازیٹیو جو ہے وہ اچھی ہو گئی. اور اس میں ہمارا ایک یہ بھی ہے, یہ آرگومنٹ ہوتا ہے ان کا کہ جی اس کے اوپر لگائیں گے تو ہمارا کنزیومر جو ہے نا وہ کہے گا کہ جی وہ تو ہم لیں گے نہیں بزنس. ہم کہتے ہیں جی کہ آپ نہ لگائیں, آپ نہ لگائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ضرور لگائیں, آپ نہ لگائیں, آپ اس کو ریفارم کر لیں. اگر شوگر زیادہ تو شوگر کو کم کر لیں, جیسے WHO کی ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق کر لیں. جو انہوں نے ایک تھریش ہولڈ لیول دیا ہے وہ لیول کے اس لیول پہ لے آئیں, یا اس سے نیچے تو آپ کو لگانا ہی نہیں پڑے گا, آپ نہ لگائیں. تو یہ آرگومنٹ ہے. آپ نمک زیادہ استعمال کر رہے ہیں, جو WHO نے ایک تھریش ہولڈ لیول دیا ہے اس سے کم آ جائے, آپ کو نہ لگائیں. کوئی ضروری ہے کہ آپ نے لگانا ہے, نہ لگائیں جو ہے نا وہ. تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, اور اس کی بڑی ایک جو ہے نا وہ جنگ کی سچویشن بنی ہوئی ہے, اور ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جہاں وہ پہنچتے ہیں جس کو مس گائیڈ کرتے ہیں. ابھی پچھلے 2-3-4 دن ہمارے لاہور میں تھے کوئی جو ہے نا وہ لوگوں کو کہ جن کو جو ہے نا ہمارے ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی ان کو جو ہے نا بڑا وہ مس گائیڈ کیا گیا تھا. ان کو ہم نے جا کے سینسٹائز کیا اور اسٹڈیز دیں اور سائنٹیفک پروف دیے. اس طرح جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو ہم یہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن ابھی کوئی ان کے پاس جو ہے نا کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے, کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے کہ اس وجہ سے روکا جائے. لیکن صرف ہے کہ جتنا ڈیلے, یہ بھی ایک ٹیکٹس ہوتی ہے کہ کام کو جتنا ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو پیچھے کرتے جائیں پیچھے کرتے جائیں. تو وہ ڈیلینگ ٹیکٹس چل رہی ہیں, لیکن ہم جو ہے نا اس پہ لگے ہوئے ہیں اس کو. اچھا, مختلف ٹرکس جیسے آپ نے کہا اس میں یوز ہوتی ہیں, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز ہیں کئی دفعہ اس کا فونٹ کا سائز اور اس کی شیپ اور اس کے کلرز اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں کہ اگر وہ ہے بھی لیکن اس کا کوئی خاص جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا, اس کی پریزنس نظر نہیں آتی. اگر وہ لگا بھی دیا جائے یہ, تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ مطلب ان کی ٹیکٹس ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ زیادہ اس چیز کے اوپر جائے ہی نا. 100% آپ نے جو ہے نا وہ یہ بالکل صحیح سوچا بٹی صاحب. آپ جو ہے نا بالکل یہ سارے ٹیکٹس ہوتے ہیں اور اس طرح استعمال, لیکن ہمارے جو ذمہ داران ہیں, جو پالیسی میکر ہیں, ریگولیشن کرنے والے ہیں, ان کو ان چیزوں کا خیال, اور ہم ان کو سائنٹیفکلی بتاتے ہیں. ساتھ ساتھ جو پرابلم آتے ہیں, جو جہاں جہاں یہ پرابلم آئے وہ بھی ہم لا کے دیتے ہیں کہ فلاں ملک نے ایسے کیا تھا. وہاں ایک جو ہے نا وہ ٹریفک سسٹم جو ہے نا وہ ٹریفک لائٹ سسٹم کا جو ہے نا بتایا, ریڈ لگا دیں, وہ سبز لگا دیں, فلاں اس کے جو پرابلم دنیا جہاں جہاں لگے ان کے کیا کیا پرابلم آئے, ان کو جو ہے نا کیسے لوگوں کو کنفیوز کیا گیا, وہ پھر ہم وہ بھی اسٹڈی لا کے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہوا تھا, اس کا یہ نقصان ہوا تھا, فلاں جگہ یہ چیز آئی تھی, اس کا یہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ ڈرا بیک تھے ایسے. تو ان کو ہم امپروو کریں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ لیٹسٹ کیا ہے, اور لیٹسٹ کتنی جو ہے نا جس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے وہ کیا چیز ہے. تو وہ ہم جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں. یہ واقعی ٹیکٹس ہیں. کیسے, ایک تو یہ سب سے زیادہ پہلے جو ہے نا یہ اس کے اوپر آرگومنٹ کیا جاتا ہے, یہ پانی کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہے, کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی ہم نے تو پورا لگایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کتنے % لوگ, یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے یہ انگریزی نہیں پڑھ سکتے جس طرح وہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ ہم نے تو یہ پہلے لگایا ہوا ہے, اس کی زیادہ کیا ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, جو ہے نا وہ ہر لے مین کو سمجھ آنی چاہیے. یہ تو پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا اس کو نہیں پڑھ سکتے, کلیئر ہو. اور اس کے اوپر بھی بٹی صاحب ایک سٹڈی ہے جو نیوٹریشن کے جو وہ جو ہے نا وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں, ان کے اوپر سٹڈی کی گئی. 13% صرف لوگ اس کو جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں, صرف نیوٹریشن کے ایکسپرٹ لوگ. کامن آدمی کہاں جائے گا. اور پھر جب جو ہم نے یہ کمپین شروع کی, اور اس میں یہ بھی کہا گیا کافی ساری جگہ سے ہمیں یہ بھی ہے کہ جی پاکستان کے تو لوگ جو ہے وہ ان کا جو ہے نا وہ لیول بھی اتنا نہیں ہے, پڑھے لکھے بھی نہیں ہے. خاص طور پہ سندھ سے ہمیں پرابلم آیا کہ سندھ کے جو ہے وہ اندرونی وہاں تو پڑھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی سمپل سی ایک چیز ہو, دیکھنے میں آپ کو مزہ, جیسے آپ نے تمباکو کی ڈبی کے اوپر وہ وارننگ سائن لگائی ہے, تو وہ کیا ہوا ہے, ابھی آپ کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اگر اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی آسان چیزیں ہونی چاہیے, نہ کہ انگریزیاں لکھی جانی چاہیے, نہ کہ ٹیکنیکل چیزیں. کل میری نا ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کے جو ہے نا وہ سٹاف اور ان کے جو ہے نا وہ سٹاف کے لوگ جو ہیں وہاں ایک ٹریننگ تھی,
تو ہمارے ایک اور دوست تھے, وہ جو ہے نا کچھ ٹیکنیکل چیزیں بتا رہے تھے. تو میری باری آئی تو میں نے کہا جی ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت تھی, جو جس طرح کا جو ہے نا وہ لوگ ہیں آپ کے آڈینس ہے اس لیول پہ آ کے بات کریں, جنرل بات کریں کہ جی ایسے ایسے. تو وہ بعد میں بڑی بات پسند کی گئی کہ جی ہر بندے کے لیول کی بات ہونی چاہیے. تو ہمارا لیول یہ والا جو ہے نا وہ لوگوں کا نہیں ہے کہ انگریزی پڑھی جائے یا انگریزی میں پڑھ کے کیا چیزیں ہیں کیسے ہیں. ہمیں سمپل سا ایک ٹھپا نظر آنا چاہیے کہ یہ نقصان دہ ہے. بالکل سمپل سی جو ہے نا بات. بالکل صحیح ہے. مجھے بتائیں کہ مطلب یہ میں چونکہ بڑے عرصے سے فالو بھی کر رہا ہوں آپ کی ایکٹیویٹیز کو اور آپ کے مختلف پروگرامز میں بھی شامل ہوتا رہتا ہوں, بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چیلنجنگ جاب ہے جو اس وقت آپ پورا کر رہے ہیں یہاں پہ. کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ادر دین یہ جو ہمارے ٹیکنیکل پرابلمز ہیں سر؟ مطلب پریشرز اور یہ ساری سب سے زیادہ جو پرابلم آتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکنیکل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, نالج کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, چیزیں بنانے کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, پالیسی بنا کے دینے کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. ٹیکنیکل چیزوں کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں وہ جو ہے نا وہ یہ انڈسٹری کا ہوتا ہے, جو بینیفیشری ہیں ان کا پرابلم ہوتا ہے. وہ جو ہے نا, اور ان کا ایک صرف یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ کسی آپ کو جو ہے نا صرف وربلی جو ہے نا یہ کرتے ہیں, یہ جو ہے نا بڑے بڑے پیسے لگا کے تو ایسے فورم پہ بیٹھے ہوتے ہیں, پالیسی میکر فورم پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں اسمبلی میں جائیں گے تو اسمبلی میں یہ لوگ ہوں گے, یہ نہیں ہے تو ان کے فرنٹ مین ہوں گے. سینٹ میں جائیں گے وہاں یہ کوئی بھی پالیسی پروسیس ہے تو وہاں یہ لوگ. پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں یہ بات ہوئی تھی تو میں نے اس کے اوپر کیا تھا جی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک جو ہے نا وہ قانون ہے کہ جو بندہ بینیفیشری ہے اس کو ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر میری بات کو مانا گیا. میں مشکور ہوں چیئرمین صاحب کا, انہوں نے ڈائریکشن دی کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جس کا ہے وہ بندہ ڈیسیژن میکنگ میں نہیں بیٹھے گا. یہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں, جو لیسن آتا ہے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی, ہم 4 لوگ تھے تو کوئی 20 کے قریب جو ہے وہ 24 کے قریب انڈسٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں بولنے کی باری نہیں دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر سے مار رہا ہے اور بغیر جو ہے نا وہ اسے ہوا میں چھوڑ رہے ہیں, پریشر پریکٹس اور اس طرح کی جو ہے نا. اس کا پھر نیکسٹ میٹنگ میں ہم نے یہ دیا کہ جی جو کچھ ہے وہ لکھ کے دے دیں, جو کچھ آپ کے آرگومنٹ ہے لکھ کے دے دیں, ہم اس کا جواب جو ہے نا وہ دیتے ہیں, جو ہمارے ہیں وہ ان کا آپ دے دیں. تو وہ اس طرح. تو یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پالیسی میکنگ پروسیس میں یہ لوگ جو ہے, اگر میری آواز سنی جاتی ہے کہیں اور جو ہے نا ذمہ داران تک, تو سب سے بڑا جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ والا ایک ہے ہمارے پاس لا ہے, اس کو فالو ہونا چاہیے کہ کہیں بھی. ہم نے کئی دفعہ اسمبلی میں کمیٹیاں بنائی ہیں, سگریٹ کے اوپر ہماری کمیٹیاں تھیں, جن کے پاس جاتے تھے وہ جج وہ ہیں جن سے ہم نے انصاف لینا, وہ وہی ہیں جو ہے نا بینیفیشری جو ہے نا اس کے. تو وہ کیا آپ کو انصاف دیں گے؟ ہم جو ہے نا وہ کیس اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں جو اس کا بینیفیشری ہے. تو وہ کیا دیکھے گا؟ وہ اپنے لیے دیکھے گا یا لوگوں کے لیے؟ اور پھر یہاں بٹ صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ اپنی چھوٹی سی انٹرسٹ کے لیے, اپنی چھوٹی سی انٹرسٹ کے لیے ملک کو, قوم کو داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے. صرف اپنا چھوٹا سا بزنس دیکھنے کے لیے, میرا بزنس نہیں ہے تو بزنس جو ہے نا وہ ایسے ہے تو اس میں مجھے پرافٹ ہونا چاہیے, کوئی قانون کی ضرورت نہیں کسی چیز. لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں, لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں وہ خوہ میں گرتے رہیں, جدھر مرضی جائیں, میرا بزنس خراب نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے یہاں تک بٹی صاحب دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں, کچھ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اپنی بات اپنے دوست سے کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ مجھے تو نہیں ہے, وہ یہ جنرل پرابلم ہے جو ہے نا وہ اس طرح. ایک تو یہ پالیسی میکرز میں بیٹھے ہوتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, پھر ان کے جو ہے نا وہ ان کے اپنے جو ہے وہ فرنٹ مین ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کرتے ہیں کہ غلط ڈاٹا, کک ڈاٹا اپنا جو ہے نا, ایک تو غلط ڈاٹا دیتے ہیں, غلط ریفرنس دیتے ہیں. اگر ڈاٹا بھی دیتے ہیں تو وہ ایسا ڈاٹا دیں گے جو انہوں نے خود جو ہے نا وہ اکٹھا کیا ہو. خود کہیں گے جی یہ اسٹڈی ہے تو وہ اسٹڈی دیکھی جائے تو وہ جی وہ کس کی ہے جی تمباکو کے خلاف اسٹڈی ہے تو وہ سگریٹ کمپنی نے اسٹڈی کروائی ہوئی ہے یا اس کے فرنٹ مین نے اسٹڈی, تو وہ اسٹڈی کیا کرے گا؟ وہ کون سی اسٹڈی دے گا جو ہے نا وہ اس کے خلاف جائے گی. تو سب سے بڑا پرابلم جب جو ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں نا, تو میری کئی دفعہ یہ اس کے اوپر پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے کہ پرابلم کہاں ہے. تو سب سے بڑا پرابلم ان لوگوں کا ہے جو جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, یہ پالیسی میکنگ پروسیس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ نہیں چلنے دیتے, یہ ہونے نہیں دیتے. ایک بات. دوسری بات, اگر مجبور ہو بھی جائیں کہ یہ ڈیسیژن یہ پالیسی بننی ہے, پھر ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پالیسی ویک پالیسی بنے, ایسی پالیسی بنے جس کے اندر سے کوئی جو ہے نا وہ کافی سارے رستے ہم جو ہے نا وہ کل اس کو مینپولیٹ کر لیں, اس پالیسی کو جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ ڈی ریل کر لیں. ایسی پالیسی ہونی چاہیے. مستقل جنگ کی مستقل جنگ ہے. پہلے تو بننے نہیں دینی, بنے
तो बड़ी weak मजबूर बने, हो जाए तो हाँ। बने तो वीक बने, हाँ। बन गई है वीक भी बन गई है तो फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन पे प्रॉब्लम आ जाता है। आप जो है ना वो ट्रैक एंड ट्रेस की देख लें, एक जो है ना वो सिगरेट के ऊपर बड़ा आर्गूमेंट होता था इंडस्ट्री का कि जी ये इलिसिट ट्रेड 2 नंबर सिगरेट, जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कहा जी अच्छा क्या हल है, बड़ी भागदौड़ के बाद उसके ऊपर एक लगा दिया गया ट्रैक एंड ट्रेस, जो बनेंगे तो उसके ऊपर वो जो है ना वो बार कोड होंगे और इस तरह का होगा, उसको चलने नहीं दिया जा रहा था। पॉलिसी बने ना बने तो वीक बने, बन भी जाए वीक भी बन जाए तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने नहीं जाना। इम्प्लीमेंटेशन जो करने वाले हैं उनके ऊपर पॉइंट जो है ना वो सवालिया निशान लगा देने हैं। तो ये टैक्टिक्स हैं, ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला। अच्छा, ये सारे मसाइल जब आप सिगरेट के हवाले से जब कैंपेन आपकी चल रही थी, इसी लेबलिंग में जब आपने पिक्चर की बात की, ये सारे मसाइल तब भी है, लेकिन उसका पॉजिटिव असर भी आपको देखने में आया, और फिर इस हवाले से आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, अभी कितने पूरी उम्मीद है कि आप तो बहरहाल अपनी जंग लड़ रहे हैं आप? भट्टी साहब बड़ी अच्छा जो है ना वो आपने क्वेश्चन किया है, बड़ी अच्छी बात। ये हमारे लिए भी लेसन लर्न होता है, हमारे लिए हमारी लर्निंग होती है, हमारी काफ़ी सारी तरबियत होती है। जब ये क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम जो है ना वो थोड़ा सा उस तरह के लोग हैं, हमने तो मुकाबला तो नहीं है उनके पास। सही है। देखें कि सिर्फ तंबाकू का जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो पाकिस्तान के गालबन जो है ना बजट से ज़्यादा है। इसी तरह जो है ना आप देख लें जो इतनी एडवर्टाइजमेंट है, सिर्फ खाने की एडवर्टाइजमेंट देख लें, और सर्वे हुआ 80% इश्तिहार टीवी चैनल जितने भी है सबके एडवर्टाइजमेंट के वो खाने के एडवर्टाइजमेंट के। हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। फिर उनकी जो है ना वो उनकी पहुँच देखें कि वो पॉलिसी मेकर में बैठे हुए हैं, वो डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए हैं। हमारा उनके साथ हमारा कंपटीशन क्या है कि हम सच लेके आते हैं। बिल्कुल, हम सच दिखाते, शीशा दिखाते हैं वहां लाके, तो आईना दिखाते हैं जिसका फिर जवाब कोई नहीं होता जो है ना। तो हमारी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वैसे तो हमारा उनके साथ मुकाबला नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ती। तो हमारी तरबियत होती है, हमें जो है ना वो ये कि हम जो है जो कुछ वो आता है फिर हम उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं बाकी ममालिक में, बाकी जो वो तरक्की याफ्ता ममालिक में। वहां अगर वहां ये प्रॉब्लम था तो क्या आया, कैसे आया, कैसे हल किया। फिर अगर उसके बारे में सिर्फ वर्बली बात नहीं कि कैसे, फिर उसके ऊपर जो स्टडीज हैं वो ले आते हैं, उनके रेफरेंस ले आते हैं, फिर वो आके हम शीशा दिखाते हैं। तो आस्ता आस्ता हम जो है ना उनका मुकाबला करते हैं, और हमेशा इंशाल्लाह हमने जो है ना वो इसको वो कामयाबी हासिल किया। और इसमें भी इंशाल्लाह इसमें भी हम जो है ना ये फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल भी आएंगे। डिलेइंग टैक्टिस है, डिले कर लें जितना कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा जो है ना प्रेशर है, सिविल सोसाइटी का प्रेशर है, पाकिस्तान के जो है ना वो मेडिकल एसोसिएशंस का प्रेशर है, आपका यूथ का प्रेशर है। यूथ हमने जो है ना वो इसके लिए एक तो ये है कि स्टडीज लाते हैं, दूसरा हम जो है ना वो जनरल पब्लिक को जो है ना मोटिवेट करते हैं, जनरल पब्लिक को कन्वेंस करते हैं और उनका प्रेशर जो है ना वो क्रिएट करते हैं। हमारे साथ आज उलमा जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है, उलमा की ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, यूथ है, डॉक्टर्स हैं। ये सारे जब हम एक बात करते हैं तो उसको ओन करते हैं, और ये उसके ऊपर आवाज भी, सोशल मीडिया का जमाना है, उसके ऊपर आवाज भी उठाते हैं। तो हम ये टैक्टिस, वो टैक्टिस हैं तो हम अपने टैक्टिस इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। आपने जिक्र किया कि आप इसके लिए जैसे आप इंडस्ट्री को या पॉलिसी मेकर्स को सेंसिटाइज करते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में जनरल पब्लिक को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? एक आम बंदा क्या कर सकता है? जी बहुत अच्छी बात की आपने भट्टी साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आप हमारे प्रोग्राम देखें, पनाह के पेजेस को देखें, आप जो है ना वो पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छी बात कॉलम्स में, अखबारों में ये चीज़ें आती हैं, टीवी चैनल्स पे आती हैं। आप के पास जो हथियार है, मैंने पिछले दिनों फैसलाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी में लेक्चर था तो बच्चों ने ये क्वेश्चन किया कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जी आप तो बड़े पावरफुल हैं, आज टीवी आपके हाथ में है, आज अखबार आपके हाथ में है, आज सारा मीडिया, अभी आपको किसी अखबार में इंटरव्यू देने के लिए या वो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने की जरूरत नहीं है, किसी इंटरव्यू के लिए आज मीडिया आपके हाथ में है, मोबाइल की शक्ल में, सोशल मीडिया। आपको जो अच्छी बात लगती है उसको आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैला दें। आप कोशिश करें कि ऐसे से कि आपका मैसेज जो है वो पॉलिसी मेकर्स तक जाए, आपका मैसेज जो है वो आपके पार्लियामेंटेरियन तक जाए, वो देखें कि लोगों का क्या जो है ना वो इसके ऊपर रद्द अमल है, लोग क्या चाहते हैं। साहब इसके ऊपर हमने एक स्टडी करवाई, ये शुगरी ड्रिंक के ऊपर ही हमने स्टडी करवाई। स्टडी जो है ना वो करवाई तो उसमें तकरीबन कोई 80% लोगों ने जो क्वेश्चन का जवाब दिया, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को इसके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए, इसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो मेरा मैसेज जो है वो अपने सुनने वालों के लिए, अपनी आवाम के लिए, जितने भी सुन रहे हैं, कि अपना जो बुरी चीज है उसको रोकने के लिए, कहते हैं ना कि एक तो आप
जो है ना वो हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम ज़ुबान से रोकें, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो सबसे कमज़ोर यह है कि उसको बुरा समझें, लेकिन हम आवाज़ तो उठा सकते हैं, हम अपने सोशल मीडिया पे बात तो, ये गलत है जी, ये गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए, ये गलत है, ये पॉलिसी मेकर को इसको कंट्रोल करना चाहिए, ये अगर ठीक नहीं है तो हमारे जो लोग जो है ना वो ये कर रहे हैं, तो इसके ऊपर यहाँ आवाज़ आप उठा सकते हैं और बड़ा आसान हो गया आपके लिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जो है ना वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने घर बैठे हुए इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं और आवाज़ उठाएं, अपने पॉलिसी मेकर्स तक पैगाम पहुँचाएँ, अपने पार्लियामेंटेरियन तक, और प्रेशर जो है ना वो क्रिएट करें कि ये चीज़ें करें आप जो है ना वो, और बड़ा आसान है आपके लिए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया गुमान साहब। सामने मोहतरम प्रोग्राम धड़कते दिल आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे, और जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हुआ। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आर्काइव में मौजूद रहता है। अगर आप ये प्रोग्राम नहीं सुन पाए रेडियो पे या कुछ ऐसा मिस कर चुके हैं तो फेसबुक के ऊपर ये प्रोग्राम आपको पूरा का पूरा जो है मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। हमारे साथ मौजूद रहे सनाउल्लाह घुमन साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के। और आज वो जो फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल है उसकी क्या अहमियत है, क्यों वो ज़रूरी है, किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है अभी रिसेंटली, इसको इम्प्लीमेंट कराने में क्या रुकावटें हैं, क्या चैलेंजेस है और किस तरह से उसका मुकाबला कर, इस पर आज गुफ्तगू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुमान साहब तशरीफ़ लाने का, और ये प्रोग्राम जो है आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।